ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਉੱਠੋ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ESS ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਓ ਵੀਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ। ਕੰਟੈਕਟ ESS ਗਲੋਬਲ 9988350111। देश प्रदेश लाइव देख रहे सारे दर्शकों का अज के शो के स्वागत है। पिछले शो के असी काफ़ी सारिया चीज़ा मिस कर गए सी, समय की घाट सी। कोशिश करांगे उन्होंने चीज़ों दोबारा एक बार फिर इस मंच तो तुहाडे नाल रूबरू करने की कोशिश करिए। टॉपिक से आस्ट्रेलिया और कैनेडा। उस तो बाद अज असी दो नवे टॉपिक ऐड ऑन किए हैं जिहदे असी टूरिस्ट जिहड़ा एक पंजाब दे विच बहुत ख्वाहिश है विदेश देखने की, उन्हां बारे भी चर्चा करांगे। न्यूजीलैंड के बदलते रूल्स जिहड़े विद्यार्थी बड़े वेट दे विच सीगे उन्हां बारे भी चर्चा करांगे। ESS ग्लोबल तो साडे जिहड़े अज दे एक्सपर्ट्स ने सुखचैन राय जी, राय जी स्वागत है। थैंक यू भाजी। देश प्रदेश वेख रहे सारे दर्शकों ने एक बार फिर मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। कैनेडा का आपां शो कीता सी डिटेल दे विच की लोगों को यह संदेश मिलिया कि हाँ असीं लेट हाँ, सानू काहल करनी चाहिए, हुण जल्दबाजी करनी चाहिए। कई बार बैड इफेक्ट भी कबूल लैंदे ने विद्यार्थी, पता नहीं डराया जा रहा है, सानू डराया जा रहा है। बिल्कुल नहीं भाजी, थैंक यू उन्होंने बच्चों का, उन्होंने दर्शकों का जिन्होंने बहुत वड्डी तादाद में गिनती में फोन कॉल्स कीतियां, ऑफिस आके विजिट किया, अलग अलग टॉपिक्स लैके इनकुआरीज लई। क्योंकि ज्यों ज्यों शो अपने अगे अगे मतलब सफ़र च वध रहा त्यों त्यों लोगों की होर एक नवी एक वर्ग है साडे नाल जुड़ रहा। सो दिन ब दिन तुहाडा प्यार वध रहा। ज्यों ज्यों तुसीं अपनी हुक्म कर रहे हो तो तुसीं उस टॉपिक ते इस विशा इत्थे बनाउण दी कोशिश करते रहीदा। सो अज उही मकसद ते फिर उस चर्चा का विशा बनाउण दी कोशिश करांगे कि मई टेक नूं लैके मैं पिछले शो च दस्सिया सीगा कि दिन थोड़े आ, कोर्स थोड़े है एंड अपने को जो ओवरऑल देखा जाए तो कॉलेजेस की गिनती भी थोड़ी होंगी है जी। टोटल 42 कॉलेज ने तो SPP के जोड़े इस टाइम अवेलेबल ने मई इनटेक उन्होंने लगभग 70-80% कॉलेज ही अवेलेबल होंगे, 30% कॉलेज मई इनटेक होंगे ही नहीं है। यूनीवर्सिटी की गल करें तो मई इनटेक लिए होंगे नहीं। सो उन्होंने बच्चों पर एक बड़ा वधिया इफेक्ट पिया जोड़े बच्चे मई इनटेक लिए अप्लाई करना चाहते थे पर किसी कारण करके उन्होंने कोर्स मर्जी मुताबिक नहीं मिल रहा। उन्होंने ऑटोमैटिकली कहता भाजी मेरा मई इनटेक अप्लाई ना करो, कोई गल नहीं, तुम दस्या दी शो के अज मेरा सितंबर इनटेक अप्लाई कर लो। सो वो दोस्त मैं जिथे फिर वही चीज़ समझानी चाहूँगा कि अगर अज तुम कैनेडा जाने बारे सोचते पे हो, एलिजिबल हो, रेलवेंट कोर्स दे करके या अपनी किसी कॉलेज की सलाह लैन करके साढ़े को होना चाहते हो, केस लवाना चाहते हो या किसी भी तरह के कोई केस लवाया भी है तो भी सलाह लेना चाहते हो तो अपना सितंबर इनटेक लिए भी आ सकते हो। लोगों दिमाग च होंदा ना भाजी कि मई इनटेक हाले चलता पाया, सितंबर दी हाले ऑफर्स नहीं आने, हाले बहुत दूर पिया। तुसीं अज मई इनटेक लिए नहीं भी अप्लाई कर पा रहे किसी रीजन करके तो सितंबर लिए भी तुसीं अज अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हो। जी कि जिहड़ी पंजाब च फितरत देखने को मिलती है कि असीं एडमिशन लै ली +1 +2 फिर उन्होंने पास करांगे, फिर IELTS करांगे, फिर असीं दाखला लवांगे। ये मिथ मेरे ख्याल हुण तोड़नी चाहिए। हुण अगे मार्च अप्रैल शुरू हो जाने, किते 10वीं के पेपर हो रहे हैं, किते +1 2 के हो रहे हैं, किते BA के हो रहे हैं। तुसीं की कहना चाहुंदे हो कि विद्यार्थियों को पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट आ गया पेपर दे ले ਜਾਂ रिजल्ट तो पहला कॉन्फिडेंशियल अपनी जी हैगी अप्रूवल जी हैगी और सीट बुक कराने की लै लेना, ये पॉसिबिलिटी है कि बिना सर्टिफिकेट IELTS दे ते एकेडमिक सर्टिफिकेट तो अपनी सीट बुक करा सके? नहीं देखो भाजी बिल्कुल तुसीं सीट बुक नहीं करवा सकते, तुसीं किसी कॉलेज दे विच अपनी कंडीशनल ऑफर लेटर लै सकते हो। तुसीं अज 12वीं पास कर रहे हो, हाले तुसीं एग्जाम देने, तुहाडा रिजल्ट होना है तो तुहाडी सीट रिजर्व कदी नहीं होंदी। वो तो सिर्फ लोकां वालों एजेंट्स वालों सिर्फ लोकां नूं गुमराह करने की कोशिश होंदी है कि तुहाडी सीट पक्की होगी, वो हरगिज़ नहीं है। यस तुसीं अज 12वीं हाले पास नहीं कीती, IELTS तुहाडा हाले क्लीयर नहीं होया, बट तुसीं किसी कॉलेज विच अगर अपने कोर्स के मुताबिक असैसमेंट करानी चाहते हो तो असैसमेंट के लिए तुसीं अपनी फाइल अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हो एंड वो तुहानूं कंडीशनल ऑफर लेटर भेज देंगे कि यस तुसीं आपके सबजैक्ट पढ़ रहे हो, अगर तुहाडे इन्ने परसेंट 50% या 55% नंबर आउंदे आ, असीं तुहानूं आह वाला कोर्स देण नूं तैयार आ। सो वो तो बुक सीट ही होगी किस्म दी तुहाडी मिल सकदी तुहानूं? नहीं पर सीट बुक नहीं होंदी। जे तुहाडे तो जे सोचोगे कि यार मतलब ये मेरी सीट पक्की हो गई है, चल मैं अखीरे दां भी अप्लाई कर दूंगा, कॉलेज मैंने सीट रखी फिरदा नहीं नहीं सीट तो भाव है कि तुहानूं एडमिशन मिल सकती है, सीट मिल सकती है, तुहाडी एडमिशन हो सकती है, एडमिशन मिल सकती है, बट नहीं दो अलग अलग चीज़ें ने भाजी। मैं उन्होंने सीट रिजर्व का नाम नहीं दूंगा। नहीं रिजर्व नहीं होएगी, हाँ रिजर्व नहीं होएगी सीट। जो बच्चा सोचे कि नहीं मैं अज सीट पक्की कराती तो कॉलेज मेरी सीट किसी होर नूं दे नहीं सकता, नहीं ये हरगिज़ गलत है। तुसीं अपनी असैसमेंट करवा सकते हो, उन्होंने कंडीशनल ऑफर लेटर कहते कि यस तुहानूं इस कोर्स दे विच इस कॉलेज दे विच इन्ने नंबर लओगे तो एडमिशन मिल जाएगी। तुहानूं अपना एक जे आ गए फिर तो ले सकदा ना, बिल्कुल जे आ सकते फिर तो तुहाडी सीट बुक ही है, फिर सीट बुक है, बट बशर्ते जो उदों उस कोर्स विच सीट अवेलेबल है तां हुण तुसीं जाके अच्छा ये भी नहीं है ना 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 बिल्कुल आही तो गल क्लीयर करने की लोड़ है कि आम तौर पर कंसलटेंट कह देंगे यार भाजी तुसीं अपनी 10-15 हज़ार दे के जो भी अपना हैगा ऑफर की फीस दे के केस अपने लवा लो, सीट बुक करा लो। सीट बुक कभी नहीं होंगी, असैसमेंट क्लीयर हो जाती है, बच्चे को अपना चानन हो जाएगा कि यार जो मैं कोर्स करना चाहना कि उस फलाने कॉलेज में मैनूं इन्ने नंबर की एडमिशन मिलेगी या नहीं। अगर वो पूरे करता तो उन्होंने एडमिशन मिल जाएगी, बट जो उस तो पहला
ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੈਚ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਯੈਸ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ? ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਬੈਚ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ 15 ਮਾਰਚ ਆ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਬੈਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟਸ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫਿਲ ਅਪ ਹੋਈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ 150 ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਆਫ ਲੈਟਰ ਲਈ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ 150 ਸੀਟਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 151 ਸੀਟ ਥੋੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 150 ਸੀਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੀਟਾਂ 151 ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਗਜ਼ 10 15 20 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਏਜੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅੱਡੇ ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਨਾ ਅਕੈਡਮਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਭਰ ਦੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਿਚਾਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੀਸ ਭਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਤੋਂ 6 ਬੈਂਡ ਹੀ ਨਾ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਲਓਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਇੰਗ ਸੈਲਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਪਲੱਸ $100-150 ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀਆਈਸੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਜੀਆਈਸੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜੀਆਈਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣਾ ਜਦੋਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਏਗੀ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਇਲਸ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਈ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯੈਸ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘਟ ਗਈ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਐਸਸੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਣੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਐਮਬੈਸੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਏਗੀ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 80% ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਵਾਓ, 15-20 ਦਿਨ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੂਨ ਬੈਚ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 'ਚ 3 ਬੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਜੂਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਜੂਨ ਇਨਟੇਕ ਸੀਗਾ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਇਨਟੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਜੂਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਸੀਯੂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਲੌਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਨੇ, ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ 3 ਬੈਚ ਦਾ, ਸਾਲ 'ਚ ਟੋਟਲ 3 ਬੈਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ, 3 ਬੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ 1 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 2 'ਚ ਹੋਏਗਾ, 3 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ
ਟੂਰਿਸਟ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਫਲਾਣਾ ਦੇਸ਼ @ ਪਰ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਸਭ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ITAR ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ 25 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 10,000 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 25 ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ 25 ਦਾ ਇਹ ਚੁਟਕਲਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1500 ਰੁਪਏ ਜਿਹਦੀ ਮੈਸੀ ਫੀਸ 11-1200 ਰੁਪਏ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10,000 ਚ 25 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ 26 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 26 ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਰੇਟ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਲਾਈਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਉੱਥੇ ਟਰੈਵਲ 25-26 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਠੱਗੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ 100 ਬੰਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਠੱਗੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ 95 ਲੋਕਾਂ ਦਾ 96 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਸੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾ ਉਧਰ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਤਾਇਆ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ 25-30 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਬੱਚਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੇ ਸੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ TV ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਦ ਰਸਤੇ ਨੇ ਸੌਫਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਕੀਤੇ ਆ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 202 ਜਾਂ 3 ਮੁਲਕ ਹੈ ਟੋਟਲ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ 202 ਜਾਂ 3 ਮੁਲਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਲੀਡੇ ਮਨਾ ਸਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਲੀਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 15-20 ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੈਨੂਨ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 15-20 ਦਿਨ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਗਮੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਕੁਵਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਘੁੰਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ USA ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਘੁੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਚਿੱਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ USA ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆਵੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੀ ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਪਤਾ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਲੌਬੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਫਵਾਹ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਪਾਂਸਰ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਯਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਹੈ
ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ That's it. ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਇਨਕਮ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਜ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, social, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਟੂਰਿਸਟ, ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, 25-30,000 40,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਗਿਜ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਹਦਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਆ, ਮੇਰੇ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ, ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ 10,000 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, 4 ਜਣੇ ਉਹਦੇ 10,000 ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ USA ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ US ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਏਗਾ? ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘਰੇ ਖੁੰਝੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ITR ਕੀ ਨੇ, ਰਿਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਟਵਰਥ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਾਕਈ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਹੈ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ USA ਜਾਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਪਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਸੀਗੇ, ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਫੰਡ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਵਾ ਦੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਪਵਾ ਲੇਗਾ। ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ 10 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਇੱਕਦਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪਵਾ ਲਿਆ? ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ, ਕੈਸ਼ ਪਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਵੇਚਿਆ, ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਵੇਚਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚੀ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਕਾਲ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਓ ਕਿ ਆ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ 5 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਵਾ ਲੇਗਾ? ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਫੰਡ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੈਸ਼ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਰਾਹਦਰੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਵੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਂਸਰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਬੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਮਨੀਗ੍ਰਾਮ ਥਰੂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ $1,000 ਜਾਂ $2,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਅਪ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਊਂਗਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ 20-22 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 40-45 ਸਾਲ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਯਾਰ ਏਜ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਟੂਰਿਸਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਐਂਡ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 40 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਲਓਗੇ ਨਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇੱਕਦਮ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਅਗਰ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25,000 ਜਾਂ 30,000 ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 50,000 ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਫੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ESS ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਭਾਜੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ESS ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੌਬੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ABCZ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੂਟਰਸ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੋ 33% ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪ ਧੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਦੋਸਤੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦਾ, ਰਮਾਨੀਆ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ESS ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਪੈਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੱਝ ਵੇਚ ਕੇ ਘੋੜੀ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੱਝ ਵੇਚ ਕੇ ਘੋੜੀ ਲਈ, ਦੁੱਧ ਪੀਣੋਗੇ ਤਿੱਲੇ ਦੀ ਚੱਕਣੀ ਪਈ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈਆਂ ਨਾਲ। ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਪੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਬਾਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਚੰਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਪ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੈਦਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ। ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਾਰਥੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀ ਚੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ 10 ਜਾਂ 15 ਡੰਡੇ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਫੜਾਓ, ਸੀਟ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਬਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, 6 ਜਣੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲਦੇ ESS ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼? ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹੋ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੈਂ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ PR ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਹਿ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ESS ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਉੱਠੋ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ESS ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਓ ਵੀਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ। ਕੰਟੈਕਟ ESS Global 9988350111।